सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच गर्मियां दीआं तैयारियां किसानां दे वल्लों शुरू कर दित्तियां गईआं ने। लखा सिधाणा अते दीप सिद्धू दे पक्ष दे विच माहौल बनदा दिखाई दिंदा है। नरेंद्र मोदी दे वल्लों खेती कानूनां बारे एक नवां बयान दिता गया है। कैप्टन सरकार पंजाब दे विच एक कानून खेती संबंधी कानून रद्द करन दी तैयारी कर रही है। राजा वड़िंग क्यों गंदियां गालां दर्जी नूं कढदे फिरदे ने, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी संघर्ष तो, जिस दे विच किसानां ने अपनी अगली रणनीति का खुलासा कर दिता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानां दे वल्लों बार्डर ते कीती गई है, दिल्ली दे बार्डर ते, अते उन्हां दे वल्लों यह दस्सिया गया है कि पहला सीजन साडा लंघ गया है, भाव रुत लंघ गई है। हुण अगली रुत दीआं तैयारियां किसानां दे वल्लों कीतियां जाण लग पईआं ने। गर्मियां आउण लग पईआं ने अते इस दे संबंधी तैयारियां हुण किसानां वल्लों खिच्चियां जाण लगियां ने, क्योंकि किसान आगूआं ने इत्थे ऐलान कीता है कि जिहड़ा रवैया मोदी सरकार दे वल्लों अपनाया जा रहा है, उस तो लगदा है कि गर्मियां दे विच भी यह अंदोलन चलाउणा ही पैना है। क्योंकि जेकर मोदी सरकार खेती कानून रद्द नहीं करती है, MSP नूं लैके एक नवां कानून नहीं बनाउंदी है, तां असीं तां अंदोलन तो नहीं हटना, पिछे नहीं हटना, अपना अंदोलन नहीं चुकना। अते मोदी सरकार लग नहीं रहा कि छेती मन्नेगी। इस करके गर्मी दी सीजन दीआं तैयारियां भी हुण किसानां दे वल्लों कीतियां जाण लगियां ने। पिंडां दे विच वाढी दे सीजन नूं लैके एक दूजे दीआं ड्यूटियां लाईयां जाण लग पईआं ने कि किहड़ियां ट्रालियां दिल्ली दे बार्डरां ते जाणगीਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ट्रैक्टर ट्रालियां दे नाल वाढी दे काम नूं नेपरे चाढ़िया जाएगा। अजिहे मते पिंडां दे विच खास तौर ते पंजाब ਅਤੇ हरियाणा दे पिंडां दे विच भी पैण लग पए ने। अजिहे खुलासे किसान आगूआं दे वल्लों कर दित्ते गए ने। जानकारी यह भी दित्ती गई है कि दिल्ली दे बार्डरां दे आस-पास जिन्ने भी बिजली दफ्तर ने उत्थे आरजी कनैक्शन मंगे जाणगे। दरखास्त पाई जाएगी बिजली दे आरजी कनैक्शन लैण दे लई, पर जेकर बिजली महकमे दे वल्लों उन्हां नूं आरजी कनैक्शन ना दिते गए तां फिर उत्थे जनरेटरां दा प्रबंध कीता जाएगा। पक्खे भी पहुंचाए जा रहे हैं, कूलर भी पहुंचाए जा रहे हैं अते पानी पीण वाले पानी का प्रबंध भी दिल्ली दे बार्डरां ते कीता जाण लग पिया है। अजिहे खुलासे लगातार किसानां दे वल्लों कीते जा रहे हैं। आगूआं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच यह जानकारी दित्ती है। किसान आगू आम लोकां नूं जिहड़े कि अंदोलन दे विच शामिल ने, उन्हां नूं लगातार अपील कर रहे हैं कि असीं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी दे सीजन विच किसानां नूं कोई भी समस्या ना आवे। जिहड़ी जिहड़ी चीज़ भी चाहिदी है उसका प्रबंध उत्थे ही कीता जाएगा। जिवें कि सियाल दे विच भी कोई भी परेशानी लोकां नूं नहीं आउण दित्ती गई सी, भावें ओ गर्म कपड़े होण, कपड़े धोण वालीआं मशीनां होण, कंबल होण, रजाइयां होण, सारियां चीज़ां दा प्रबंध अंदोलन दे विच कर लिया गया सी अते गर्मियां दे विच भी अजिहा ही होएगा। अजिहा भरोसा किसान आगूआं दे वल्लों सारे अंदोलनकारियां नूं दिवाया जा रहा है। पर जगजीत सिंह डल्लेवाल दा एक बयान भी सामने आ गया है। दरअसल दीप सिद्धू की गिरफ्तारी तो बाद हुण चर्चा चल रही है, छापेमारी चल रही है दिल्ली पुलिस के वल्लों लखा सिधाणा नूं गिरफ्तार करने के लिए। इस करके किसान आगू खास तौर पर जिहड़े पंजाब नाल संबंध रखते हैं वो काफ़ी भंबल भूसे विच फसे हुए ने। उन्हां नूं पता नहीं लग रहा। दीप सिद्धू नूं तां गद्दार कह के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया सी कि असीं नहीं कहा सी कि जाके लाल किले ते केसरी झंडा चलाउणा है। पर लखा सिधाणा वारी उन्होंने समझ नहीं आ रहा कि आखिर स्टैंड की लिया जाना है। जगजीत सिंह डल्लेवाल दे उत्ते सवालों की झड़ी ला दी गई पत्रकारों के वल्लों कि लखा सिधाणा जेकर गिरफ्तार हुंदा है तो उस दे बारे तुहाडा की रवैया होवेगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खुलासा किया है कि जदों 26 जनवरी नूं परेड कढ़ी जानी सी, उस तो एक दिन पहला ही उन्हां दी फोन ते गल लखा सिधाणा दे नाल होई सी अते लखा सिधाणा ने उन्हां नूं भरोसा दिवाया सी कि वो सारे नौजवानों नूं संभाल लैणगे, उन्हां नूं समझा लैणगे कि किसान परेड दे विच आपां हिंसा नहीं करनी है। पर 26 जनवरी नूं उन्हां ही नौजवानों ने हिंसा कर दित्ती। इसदा मतलब है कि लखा सिधाणा नौजवानों नूं संभालण दे विच नाकामयाब होए ने। फिर पत्रकारां ने पूछा कि जेकर नाकामयाब हो गए ने तो हुण इसदा मतलब है कि जेकर वो गिरफ्तार हो जाणगे तो किसान आगू उन्हां दा साथ नहीं देणगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने गल गोल मोल कर दित्ती कि लखा सिधाणा साडा कोई दुश्मन नहीं है। जिवें असीं बाकी नौजवानों का ध्यान रख रहे हैं
ਉਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ बैठक करके ही कोई जवाब दे सकता है, मैं इकल्ला इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। वड्डा बयान जगजीत सिंह डल्लेवाल दे वल्लों लखा सदाणा बारे दिता गया है, पर उन्हां दीयां गल्लां तो लगदा इंज है, संकेत इंज मिल रहा है जिवें कि किसान जथेबंदियां शायद लखा सदाणा दा साथ दे सकदियां ने, पर दीप सिद्धू वारी उन्हां ने साफ इनकार ही कर दिता है। की हुंदा है इस ते भी सब दी निगाह बनी रहेगी। अगे वधदे हां, दीप सिद्धू अते लखा सदाणा नाल ही अगली खबर भी जुड़ी हुई है। पंजाब दे विच खास तौर ते दीप सिद्धू अते लखा सदाणा नूं समर्थन मिलण लग पिया है। गल करिए सुखपाल सिंह खैरा दी तां उन्हां ने किसान आगूआं नूं सिद्धे तौर ते अपील कर दित्ती है कि इन्हां दो नौजवान आगूआं नूं आपां अखों परोखे नहीं कर सकती। जेकर इस वेले जिहड़े भी नौजवान आगू गिरफ्तार किए जा रहे हैं उन्हां दे पक्ष विच जेकर किसान आगू ना खड़े तो अगे तो किसी भी अंदोलन दे विच लोग अपने बच्चों नूं नहीं भेजणगे। उन्हां ने सोचना है कि पहलां जदों इन्हां ने लैके जाना हुंदा है अंदोलन दे विच उदों तां चंगे भले हुंदे ने, पर उत्थे लिजा के परचे दर्ज करवा दिंदे ने अते उस तो बाद कोई पैरवी भी नहीं करते। इदां नहीं करना चाहिए। भावें आपस में कई तरह के मतभेद होंगे ने, पर इस वेले दीप सिद्धू के पक्ष में भी खड़ना चाहिए है, किसान जथेबंदियां नूं अते लखा सदाणा के पक्ष में भी खड़ना चाहिए है। ये अपील ये नसीहत दे दी है सुखपाल सिंह खैरा ने किसान जथेबंदियां के आगुआं नूं, पर वह भी शशोपांच दे विच फसदे दिखाई दिंदे ने कि आखिर जे करना है तो करना की चाहिए है। अमृतसर दे विच सिख जथेबंदियां दे वल्लों दीप सिद्धू लखा सदाणा नौदीप कौर सारे जिन्ने भी गिरफ्तार किए गए ने उन्हां दे पक्ष दे विच रिहाई की मंग नूं लैके एक रोस प्रदर्शन भी किया गया है। दीप सिद्धू बारे खास तौर पर बोलदिआं इत्थे सिख जथेबंदियां दे आगू कहिंदे ने कि जिहड़ा बंदा गद्दार हुंदा है, जिहड़ा बंदा सरकारां दे नाल मिलिया हुंदा है उस नूं वड्डियां वड्डियां सिक्योरिटियां मिलदियां ने, सरकारां दे वल्लों तोहफे दित्ते जांदे ने, वड्डे वड्डे अहुदे दित्ते जांदे ने। दीप सिद्धू नूं तां जेलां दे विच सुੱਟਿਆ जा रहा है, उस नूं दोषी साबित करन दी कोशिश की जा रही है। दीप सिद्धू गद्दार नहीं है, किसान आगूआं नूं उन्हां दे नाल खड़ना चाहिए है अते केंद्र सरकार नूं हुणे ही दीप सिद्धू नूं रिहा कर देना चाहिए है। नौदीप कौर नूं रिहा किया जाना चाहिए है अते लखा सदाणा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए है। सिख जथेबंदियां दे वल्लों ये मंगां केंद्र सरकार दे अगे रख दित्तियां गईयां ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लैके भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब दे ही ये सारे लोग ने जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस दे वल्लों, भावें वो दीप सिद्धू होण, लखा सदाणा की गिरफ्तारी की चर्चा चल रही है, नौदीप कौर होण, ये सारे पंजाब दे ने अते पंजाब दे मुख मंत्री दे वल्लों एक लफ्ज भी इन्हां दे लई नहीं बोलिया गया, जबकि पूरे पंजाब दे विच इन्हां दे पक्ष दे विच माहौल बनदा दिखाई दिंदा है। अगे वधदे हां, अगली खबर भी गिरफ्तारियां दे नाल ही जुड़ी हुई है। बेंगलोर दी 22 साला लड़की दिशा रवि नूं दिल्ली पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी दुनिया दे विच इस दी निंदा हुंदी दिखाई दिंदी है। दुनिया दे विच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी वातावरण कारकुन है ग्रेटा थनबर्ग उस दी ही समर्थक है दिशा रवि अते उस तो बाद जदों दिशा रवि नूं दिल्ली पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किया गया तां बहुत वड्डियां वड्डियां अंतरराष्ट्रीय हस्तियां दे वल्लों इस दी निंदा की गई। उप राष्ट्रपति अमरीका दी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस दी भतीजी दे वल्लों मीना हैरिस दे वल्लों ट्वीट करके इस दी निंदा की गई। इंग्लैंड दे एमपीज़ दे वल्लों भी ट्वीट करके इस दी निंदा की गई है अते उस तो बाद यह मुद्दा हुण अंतरराष्ट्रीय बनता दिखाई दिंदा है। पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर दे वल्लों यह साफ कह दिता गया है कि जिहड़े लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके नाल दिशा रवि नूं गिरफ्तार किया गया है वो गलत ने, वो झूठे ने, अजिहा कुछ भी नहीं है। पूरी कानूनी प्रक्रिया नूं फॉलो किया गया है अते जो कुछ दिल्ली पुलिस कानून के दायरे विच रह के कर सकती है उस तरीके नाल ही ये गिरफ्तारी हुई है। इदां नहीं सोचा जाना चाहिए कि कानून नूं चिक्के ते टंगिया गया है, कुछ भी गैर कानूनी इस दे विच नहीं होया है। पर दिशा रवि की गिरफ्तारी नूं लैके भारत दे विच भी मोदी सरकार घिरदी दिखाई दिंदी है। राहुल गांधी तो लैके प्रियंका गांधी तो लैके अरविंद केजरीवाल तक अते समाज सेवियों तक सारियां ने ट्वीट करके दिशा रवि नूं रिहा करन दी मंग कर दी है। पर उधर दूजे पासे कुछ भाजपाई अजिहे भी ने जिहड़े कि इस गिरफ्तारी ते भी विवादित ट्वीट करते दिखाई देंदे ने। बेंगलोर तो भाजपा एमपी पीसी मोहन दे वल्लों सीधे तौर पर दिशा रवि की तुलना
ਅਜ਼ਮਲ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਵੀਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਬੂਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 2013 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2013 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ 3 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ 3 ਬੂਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚੋਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਵਜੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਿਆ ਏ? ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 27,000 ਰੁਪਇਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ।
3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 27000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਕੇ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਖਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 27000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ 27000 ਦਾ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ 27000 ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਦਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟਾਈਲ ਦਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਖਫਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।